Page number 75 and 76, Unit 3.4. Please don't read that poem. English workshop. Question number first. Present any two stanzas of the poem using proper intonation. आवाजातील योग्य चढ उताराचा वापर करून कवितेतील कोणतेही दोन कडवे सादर करा किंवा वाचा. So we can read the poem with proper intonation. I present the whole stanzas. You can choose any two of them. Page number 74. Please don't read this poem. Please don't read this poem. It's only meant for me. That's it. Just move along now. There is nothing here to see. Besides, I'm sure you'd rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I've asked you once politely. Don't make me ask you twice. I'm telling you, it's private. Do not read one more line. Hey, that's one more. Now stop it. This isn't yours, it's mine. You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't quit this instant, I swear I'll call a cop. He'll drag you off in handcuffs. He'll lock you up in jail and leave you there forever until you are old and frail. Your friends will all forget you. You won't be even missed. Your family too will likely forget that you exist. And all because you read this instead of having fun. It's too late now, amigo. The poem's nearly done. There's only one solution. Here's what you'll have to do. Tell all your friends and family they shouldn't read it too. Question number 2. Find the pairs of rhyming words used in each stanza. प्रत्येक कडव्यामध्ये वापरले गेलेले रायमिंग वर्ड्स म्हणजेच यमक जुळणारे शब्द शोधा आणि लिहा. So we will begin from the first stanza. Me, see, play, away, nice, twice, line, mine, stop, cop, jail, frail, missed, exist, fun, done, and in the last stanza, do, too. These are the rhyming words used in the poem. Question number 3. Think and answer. विचार करा आणि उत्तरे द्या. A. The poet is telling someone not to read the poem. Who is that someone? कवी ही कविता कोणाला तरी सांगतायत की वाचू नका. तो कोणीतरी कोण आहे? And the answer is the someone is the reader of this poem. या कवितेचा वाचकाला सांगता आहेत की ही कविता वाचू नको किंवा वाचू नका. Then question B. What did you feel when you read the line, please don't read this poem? कृपया ही कविता वाचू नका ही ओळ वाचल्यावर तुम्हाला काय वाटतं? When I read the line, please don't read this poem. Actually, it is also the title of the poem. I got surprised. I asked myself why the poet is telling not to read the poem. But at the next moment, I felt curious and excitedly I read the whole poem. ही ओळ वाचल्यानंतर मला प्रथम तर आश्चर्य वाटलं. नंतर मनात प्रश्न उपस्थित झाला की का कवींनी असं म्हटलं असावं की ही कविता तुम्ही वाचू नका असं. मग मनात उत्सुकता निर्माण झाली आणि त्यामुळे मी संपूर्ण कविता वाचून काढली. क्वेश्चन C. Does the poet really want to stop reading the poem? कवीला खरोखरच ही कविता वाचण्यापासून तुम्हाला थांबवायचं होतं का? No. In reality, the poet knows the nature of human beings
So, on purpose, he used the warning. He knew it very well that the warning will arise the curiosity and the readers will read it in excitement. कवीला मनुष्याचा स्वभाव चांगलाच ज्ञात आहे आणि चेतावणीमुळे उत्सुकता निर्माण होऊन वाचकांनी लवकरात लवकर कविता वाचून पूर्ण करावी या उद्देशाने ही चेतावणी देण्याचे प्रयोजन कवीने या ठिकाणी केलेले आहे असे मला वाटते. देन क्वेश्चन डी. व्हॉट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज टेल ऑल युअर फ्रेंड्स अँड फॅमिली दे शुडंट रीड इट टू. येथे दिलेल्या ओळीनुसार कवीला काय म्हणायचे आहे असे तुम्हाला वाटते? सो वी कॅन से दॅट द पोएट मीन्स दॅट द रीडर्स शुड टेल अबाउट द पोएम टू देअर फ्रेंड्स अँड फॅमिली मेंबर्स अँड दे ऑल्सो रीड द पोएम ॲज द रीडर्स. या प्रस्तुत ओळीतून वाचकाने त्याच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना या कवितेबद्दल सांगावे आणि त्यांनी देखील वाचकाप्रमाणेच ही कविता वाचावी हा उद्देश या ठिकाणी कवीचा दिसून येतो. क्वेश्चन ई. व्हॉट सिच्युएशन द फॉलोइंग लाईन्स रिमाइंड यू ऑफ. खालील ओळी तुम्हाला कोणत्या परिस्थितीची आठवण करून देतात? अँड द लाईन्स आर पुट द पोएम डाऊन नाव अँड स्लोली बॅक अवे. ती कविता आत्ताच्या आत्ता खाली ठेव आणि इथून चालता हो, निघ इथून. या ओळी तुम्हाला कुठल्या परिस्थितीची आठवण करून देतात? सो वी कॅन से दॅट when we don't do our task clearly, we couldn't do it correctly, we do deliberate mistakes, then someone get angry and warn us in such a way. Do your job well or leave it and go away. Such feelings come here. जेव्हा एखादं काम करताना आपल्याला ते काम जमत नाही, आपण पुन्हा पुन्हा चुका करतो, तेव्हा कोणीतरी ओरडून आपल्याला म्हणतं, जर जमत नसेल तर ते सोड आणि निघ इथून. अशा प्रसंगाची आठवण या ठिकाणी होते आहे. क्वेश्चन नंबर 4. डिसाइड वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर राईट ऑर रॉंग. गिव्ह रिझन्स फॉर युअर आन्सर. पुढील गोष्टी चूक आहेत की बरोबर आहेत ते सांगा आणि त्या चूक किंवा बरोबर का आहेत तेही सांगा. A. Reading someone else's letter. दुसऱ्याचे पत्र वाचणे. So, it is a wrong thing because we should not read the letter which is for others because it's personal or there may be consider some secret things that someone do not want to expose. ते पत्र एखाद्याचं वैयक्तिक असेल, ते वाचणं चुकीचं आहे. त्यामध्ये त्याच्या वैयक्तिक गोष्टींचा उल्लेख असेल किंवा काही गुपित गोष्टी असतील की ज्या त्याला इतरांसमोर व्यक्त करायच्या नसतील, ते वाचणं चुकीचं आहे. बी. रीडिंग समवन एल्स डायरी. इतर कुणाची रोजनिशी वाचणं. इट इज ऑल्सो अ रॉंग थिंग टू डू बिकॉज अ डायरी ऑल्सो कंटेन्स पर्सनल थिंग्स अँड experiences and they are thoroughly private. We do not have any right to do that or to look or read that diary. शक्यतो डायरीमध्ये, पर्सनल डायरीमध्ये वैयक्तिक अनुभवच हे लिहिलेले असतात की जे त्या व्यक्तीला इतर कुणाशी शक्यतोवर शेअर करायचे नसतात. ती पूर्णतः ती डायरी वैयक्तिक असते आणि ती डायरी वाचणं हे चुकीचं आहे. सी. लुकिंग ॲट द कीबोर्ड वेन समवन इज टायपिंग अ पासवर्ड. कुणीतरी आपला संकेतांक किंवा सांकेतिक शब्द टाईप करत असताना आपण त्या कळफलकाकडे पाहत राहणं. इट इज ऑल्सो अ रॉंग थिंग वेन समवन इज टायपिंग अ पासवर्ड बिकॉज अ पासवर्ड इज ऑल्सो अ सिक्रेट थिंग विच इज यूज्ड फॉर द रिझन ऑफ सिक्युरिटी अँड इट इज द व्हायोलेशन ऑफ द लॉ ऑल्सो. कुणीतरी आपला गुपित संकेतांक किंवा सांकेतिक शब्द वापरतंय आणि आपण त्याच्याकडे बघतो आहे, हे कायद्याने सुद्धा उल्लंघन आहे आणि खास करून
हे वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठी किंवा सुरक्षित व्यवहारासाठी तो वापरला जातो, त्यामुळे ते बघणं चुकीचं आहे. देन डी, eavesdropping means listening to other people's conversation without their knowledge. इतर लोकांचे संभाषण किंवा बोलणे चोरून ऐकणे. It is a wrong thing because we don't have any right to listen the conversation of the people without their permission. It is really a very bad habit. कोणाच्याही परवानगीशिवाय त्यांचं बोलणं चोरून ऐकणे ही अतिशय वाईट सवय आहे आणि हे चुकीचं सुद्धा आहे. देन ई, ट्राईंग टू गेट समवन्स ॲड्रेस, फोन नंबर, ईमेल ID विदाउट देअर नॉलेज. कोणाला तरी न माहीत त्याचा पत्ता, फोन क्रमांक, ईमेल ID इत्यादी मिळवण्याचा प्रयत्न करणे. सो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ bad thing or it is also a wrong thing like all other bad things, because actually this is a crime and these things can misused. So we do not try to get someone's address, email ID or phone number without that person's knowledge. Page number 76. Question number 5. Read the lines given in the table. Discuss what they mean and when they might be used. खाली दिलेल्या तक्त्यातील ओळी काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यावर चर्चा करा की त्यांचा अर्थ काय होतो आणि त्या केव्हा वापरल्या गेल्या असाव्यात, कुठल्या परिस्थितीत त्या वापरल्या गेल्या असाव्यात. Then use your imagination and name situation which these lines may be used by different speaker. आता तुमची कल्पनाशक्ती वापरा आणि बोलणाऱ्या व्यक्तीने ती वाक्य कोणत्या प्रसंगी वापरलेली असावीत ते लिहा. So, lines. And the first line is, just move along now, there is nothing here to see. Now this example is done for you. हे उदाहरण करून दाखवले आहे. ही लाईन वाचल्यानंतर ही कुठल्या सिच्युएशनला वापरली असेल ते दिलेलं आहे. पीपल गॅदरिंग टू वॉच अ फाईट बिटवीन टू ब्रदर्स. दोन भावांमधील भांडण बघण्यासाठी जमलेल्या व्यक्तींसाठी ही ओळ वापरली गेली असावी. आणि कोणी वापरली ती? कोण बोलणार आहे? तर स्पीकर. स्पीकर इज अ फ्रेंड ऑफ द टू ब्रदर्स हू इज ट्राईंग टू स्टॉप द फाईट, टेल्स द पीपल. आणि दोन भावांमधलं भांडण सोडवणारी व्यक्ती त्यांचा मित्र असेल कदाचित. तो मित्र त्या ठिकाणी जमलेल्या लोकांना ही ओळ सांगतो आहे. कोणती? जस्ट मूव्ह अलॉंग नाव, देर इज नथिंग हिअर टू सी. दिस लाईन, ही ओळ. देन द नेक्स्ट लाईन इज, आय आस्क्ड यू वन्स पोलाइटली, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस. माझं तुम्हाला एकदा सांगून झालंय, मला पुन्हा सांगायला लावू नका. सो द सिच्युएशन इज दॅट स्टुडंट्स आर मेकिंग नॉईज इन द क्लासरूम. वर्गामध्ये विद्यार्थी गोंधळ करतायत. अँड अ स्पीकर इज अ टीचर इज वॉर्निंग देम फॉर नॉट टू डू सो. शिक्षक त्यांना चेतावणी देत आहेत की तुम्ही पुन्हा गर्दी गोंगाट करू नका यासाठी. देन नेक्स्ट लाईन, दिस इजंट युअर्स, इट्स माइन. हे तुझं नाहीये, हे माझं आहे. ही ओळ केव्हा वापरता येईल? ती सिच्युएशन आहे, टू सिस्टर्स आर क्वारलिंग विथ इच अदर. दोन बहिणी आपापसात भांडतायत त्यावेळेला ही ओळ वापरते. कोण म्हणतंय? स्पीकर इज, वन ऑफ द सिस्टर्स इज टेलिंग इट टू द अदर. दोघींपैकी एक बहीण दुसरीला सांगते आहे. नेक्स्ट लाईन, इफ यू डोंट क्विट दिस इन्स्टंट, आय स्वेअर आय विल कॉल अ कॉप. जर आत्ता या क्षणाला तू इथून गेला नाहीस किंवा गेली नाहीस किंवा हे सोडलं नाहीस तर मी शपथ घेऊन सांगतो किंवा सांगते मी पोलिसांना बोलवेल. ही ओळ केव्हा वापरली जाईल? ती सिच्युएशन आहे, अ थीफ इज कॉट इन द हाऊस. समजा एखाद्या घरामध्ये एखादा चोर पकडला गेला आणि त्याला बोलणारा स्पीकर आहे, त्याला ही ओळ सांगणारा स्पीकर आहे, द ओनर ऑफ द हाऊस इज टेलिंग टू द
thief. घराचा मालक त्या चोराला सांगतो आहे. Then the line is, it is too late now. आता खूप उशीर झालाय. आणि ही ओळ वापरण्याची परिस्थिती कोणती आहे? When the train left. समजा ट्रेन सुटली आहे त्यावेळेला ही ओळ वापरली जाऊ शकते. आणि कोणी वापरली ती ओळ? द स्पीकर इज अ पॅसेंजर टेल्स द अदर वन. एक प्रवासी दुसऱ्याला म्हणतो आहे. अँड द लास्ट लाईन इज, हिअर इज व्हॉट यू विल हॅव टू डू. तुला काय करायचं आहे ते हे आहे. असं केव्हा ही ओळ केव्हा वापरली जाईल? वेन समवन नीड्स अ गायडन्स. जेव्हा एखाद्याला एखाद्या गोष्टीवर मार्गदर्शन हवं आहे. आणि बोलणारा व्यक्ती कोण असेल? स्पीकर कोण असेल? अ फ्रेंड गिव्ज ॲडवाईस टू द अदर. एक मित्र दुसऱ्या मित्राला सल्ला देताना ही ओळ वापरू शकतो. क्वेश्चन नंबर 6. ॲड 1 or 2 lines before or after the lines given below to prepare a short dialogue. खाली दिलेल्या काही ओळी आहेत. त्या ओळींच्या आधी किंवा नंतर 1 किंवा 2 ओळी त्याच्यामध्ये मिळवा, ॲड करा आणि लहानसं संभाषण तयार करा. The first line is, it's only meant for me, and we can make a short conversation as it. A says, excuse me, can I use your PC? PC means personal computer. B, no, I'm sorry, it's only meant for me. And the given line is underlined. जी ओळ दिली आहे ती आपण अंडरलाईन पण केली आहे. Then, you really have to stop. And the conversation is, A says, I want to write some more pages. B, you have already written many. You really have to stop. Then the next line for the conversation is, that isn't very nice. And we can prepare the conversation as, A, I downloaded new game. It's very interesting. You'll like it. B, really? Let me watch it. A, here it is. B, it is good, but it isn't very nice. Then last line, there is only one solution. Amit says, hi Piyush. Piyush says, hello Amit. Amit says, I'm sorry for the last night. Piyush, you behaved so wrong. Amit, please forgive me for that. Piyush, there's only one solution for that. The last question, question number 7. Find all contracted forms used in the poem. या कवितेमध्ये वापरलेले कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म म्हणजेच शॉर्ट फॉर्म्स, संक्षिप्त रूपं कोणती कोणती आहेत ती सांगा. सो देर आर द कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म ॲज शोन इन द पिक्चर. ओंट, विल नॉट, डोंट, डू नॉट, इट्स, इट इज, दॅट्स, दॅट इज, दॅस, देर इज, आयम, आय ॲम, शुडंट, शुड नॉट, यूड, you would, that's, that is, you're, you are, he'll, he will, I'll, I will. In this way, we find out the contracted forms in the poem which are used here.